according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of his love, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. We just pray for the words which God has given unto us. Precious Lord, Heavenly Father, thank thee, praise thee, glorify thee for this wonderful time which you have given in our life. Heavenly Father, Lord God, thank thee for the verse which you have given unto us. Heavenly Father, Lord God, as we do meditate from thy verse, we do pray that you may continue to talk to us through thy word, so that we may be able to understand what you want to say unto us. We may know and we may understand what you want to say to us, and we may live a life which is pleasing and acceptable before your presence. Heavenly Father, Lord God, strengthen me in the fullness of spirit. I may be able to speak what you want to say unto thy people, and also all those who are hearing, we do pray and commit them also into your presence. Heavenly Father, Lord God, Heavenly Father, talk to them also, thy word, which is essential in our day-to-day life. Heavenly Father, Lord God, as we do meditate in thy word, we do pray that you may help us, lead us, guide us. Thank thee, praise thee, glorify thee. Each and everything we do pray and commit in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Here we do see that Paul is writing this letter to the church which is at Colossae. ఇక్కడ మనము కొలస్సీలో ఉన్నటువంటి సంఘానికి పౌలు రాసిన ఉత్తరాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం. And when we do see the background, we did not go to it, but we do see the background. There had been some issues in Colossae assembly, and to address that, he is writing this letter to the assembly which is at Colossae. ఆ కొలస్సీ సంఘానికి ఉన్నటువంటి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ సంగతుల్లోకి మనం వెళ్ళటం లేదు, కానీ ఆ కొలస్సీ సంఘంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సమస్యలను ఉద్దేశించి పౌలు గారు ఈ ఉత్తరంలో వ్రాస్తూ ఉన్నాడు. And in this answer which we have, this letter which he has written, the verse 9, when we read it like that we do not cease to pray for you. This is what Paul is writing. We do not cease to pray for you. అందుకే పౌలు గారు అంటున్నాడు, ఆ సంగతి వినిన దగ్గర నుండి కూడా మేము మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయటం మానలేదు అంటా ఉన్నాడు. And this assembly might be the assembly which is at Colossae. Paul might have has not seen them, but he is remembering them in his prayer. పౌలు గారు ఎప్పుడు కూడా కొలస్సీ సంఘాన్ని దర్శించలేదు, అక్కడ ఉన్న విశ్వాసులను ఆయన ఎప్పుడు చూడలేదు, కానీ ఆయన వారి కొరకై మాత్రం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. And when we do read about for what matter he is praying, and then we can understand that he is praying for the spiritual matters of that assembly. ఇక్కడ పౌలు గారు చూస్తే ఆయన ప్రార్థనలోని ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆ కొలస్సీ సంఘము యొక్క ఆత్మీయమైనటువంటి ఎదుగుదల కోసం, ఆత్మీయ క్షేమం కోసం ఆయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. When we do read the verse 9, he says that we pray that you may be filled with the knowledge of his will. ఇక్కడ పౌలు గారు ప్రార్థిస్తున్నాడు, ఆ ప్రార్థనలోని ఒక అంశం ఏంటంటే వారు ప్రభువులో బలపడాలి అని, ప్రభువులో కట్టబడాలి అని. He wants them that they should be filled in the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి జ్ఞానముతో వారు నింపబడాలని, కట్టబడాలని పౌలు గారు ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు. He is talking about the God's will which should be made known unto them, and they should know it and they should understand it. ఇక్కడ దేవుని చిత్తాన్ని కొలస్సీ సంఘస్థులు అర్థం చేసుకోవాలని, ఆ చిత్తాన్ని బట్టి వారు నడవాలని పౌలు ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు. And when we do this is the prayer of Paul, we can see that most of the time when Paul is praying, he always pray for the spiritual upliftment, spiritual growth of the assemblies. పౌలు గారి ప్రార్థనలో మనం గమనిస్తే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఏ సంఘానికి ఉత్తరం రాసినప్పటికీ కూడా ఆ స్థానిక సంఘస్థుల యొక్క ఆత్మీయ అభివృద్ధి కోసం, ఆత్మీయ క్షేమం కొరకే ఎక్కువగా ప్రార్థిస్తా ఉంటాడు. And when we do see the example of our Lord and Savior Jesus Christ, wherever we do see the prayer which is mentioned, we can always say that he is also praying for the spiritual growth or for the people in all his prayers which is mentioned in the Gospels. సువార్తల్లో వ్రాయబడినటువంటి మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రార్థనలలో కూడా ఎల్లప్పుడూ ఈ అంశమే ప్రాధాన్యత కలిగి ఉండేది. మరి ఆనాటి ఆయన శిష్యులు కానివ్వండి, ఆయన నమ్మిన ప్రజలు కానివ్వండి, ఆత్మీయంగా మొదటగా క్షేమంగా ఉండాలని యేసు ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థనల సారాంశం.
The Gospel of John, chapter 17, we not go to there, but when we do see the great intercessory prayer which our Lord and Savior Jesus Christ does, there also he pray there also he pray for each and every one, that the one whom Father has given unto him, for them he prays. యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు తన తండ్రికి చేసినటువంటి ప్రార్థనలో తన తండ్రి తనకు అనుగ్రహించినటువంటి తన బిడ్డలు, తన శిష్యులు, తన విశ్వాసులు అందరూ కూడా ఈ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి క్షేమాభివృద్ధి కలిగేవారుగా ఉండాలనే ప్రార్థించాడు. The verse 9 of that same gospel, John Gospel 17 verse 9, we can see he says like that, I do not pray for the world, but I do pray for those whom you have given unto me. ఇక్కడ యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం గమనిస్తే ప్రభువు మనుషులందరి కొరకు అక్కడ ప్రార్థన చేయడం లేదు, కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి, ప్రభు వారి యొక్క ప్రార్థనలో లోకము కొరకు ప్రార్థన చేయట్లేదు, నీవు నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నవారు నీవారైనందున వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటున్నాడు. So that we can see that he is praying for those whom Father has given unto him. దేవుడు తనకు అనుగ్రహించినటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. And same thing when we do read in the Luke chapter 11 also, the prayer which God has taught or shown to his disciples, there also what he says, let his will be done on earth as it is done in heaven. ఇక్కడ కూడా లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయంలో కూడా యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు, నీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూమి మీద కూడా నెరవేరాలి అని ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. So the prayer of our Lord and Savior Jesus Christ is for those whom God the Father has given unto him, and also his prayer is regarding the will of God, will of Father, which is being accomplished in heaven, may be accomplished in earth also. చూడండి, ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి ప్రార్థనలో కూడా ఎల్లప్పుడూ దేవుడు తన అనుగ్రహించిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ దేవుని చిత్తం కూడా పరలోకమందు ఏ విధంగా సంపూర్ణంగా నెరవేరుతా ఉందో ఈ భూమి మీద కూడా ఆయన నమ్మిన వారి జీవితాల్లో కూడా సంపూర్ణంగా నెరవేరాలని ఆయన యొక్క ప్రార్థనలో ముఖ్యమైన అంశం. And when Paul is praying for the church at Colossus, he is also as we have read initially the Colossians chapter 1 verse 9, there also he is praying what for he is praying. He is praying that you may be filled with the knowledge of his will. చూడండి, ఇక్కడ కొలసీల కొరకు పౌలు గారు చేస్తున్న ప్రార్థనలో కూడా ముఖ్యమైన సంగతి ఏంటంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానముతో వారు నింపబడాలి అనేది. That Paul is imitating our Lord and Savior Jesus Christ in the manner in which he is praying. ఇక్కడ పౌలు గారి ప్రార్థన మనం గమనించినట్లయితే మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రార్థనను మాదిరిగా తీసుకొని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. And that's why when we do read 1 Corinthians chapter 11 first word he say, imitate me as I imitate our Lord Jesus Christ. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో పౌలు గారు చెప్పిన మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అన్నాడు. And here Paul is giving an example that how he is imitating our Lord and Savior Jesus Christ by praying. How he is praying, for what he is praying that the church at Colossus may know his will, they may be filled with the knowledge of his will. ఇక్కడ చూడండి, పౌలు గారు క్రీస్తుని పోలి ఎలా నడుచుకుంటున్నాడంటే ఇక్కడ ప్రార్థనను గురించినటువంటి విషయములో ఏ విధంగా యేసు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేశాడో ఆ ప్రార్థన మాదిరిని ఇక్కడ పౌలు గారు అనుసరిస్తున్నట్లు ఆయనను పోలి నడుచుకుంటున్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. Now coming to the verse 9, that Colossians chapter 1 verse 9, then we can see that when he is praying for two things. First of all, he is saying that you be filled with the knowledge of his will. చూడండి, ఇక్కడ పౌలు గారు ముఖ్యంగా రెండు అంశాలను గురించి కొలసీల విషయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. మొదటి అంశం ఏంటంటే వారు దేవుని యొక్క జ్ఞానంతో నింపబడాలి. And secondly, he is saying that it should be in all wisdom and spiritual understanding. చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని గ్రహింపును వారు కలిగి ఉండేవారుగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. There are two things when we do read in English Bible, there are two things which comes out of it. That is, know the God's will and understand God's will. చూడండి, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏమని రాయబడిందంటే ఈ రెండు విషయాల గురించి దేవుని చిత్తము తెలుసుకొనుట, దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవటం. So if we come to the Ephesians chapter 5 verse 17, there also we do read one verse regarding understanding God's will. ఎఫ్సి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో దేవుని గురించినటువంటి ఆ చిత్తాన్ని జ్ఞానాన్ని ఏ విధంగా తెలుసుకోవచ్చు అక్కడ రాస్తా ఉన్నాడు. There it is written, therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తమేమిటో గ్రహించుకొనుడి.
So there it says that you understand, not only you know the will of God, but you also understand the will of God, so that you are not doing things which is unwise. చూడండి, ఇక్కడ ఈ భూమి మీద విశ్వాసులుగా మనం అవివేకులంగా కాకుండా ఉండాలి అంటే దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు, దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకునే వారుగా మనం ఉండాలి. Knowing itself is not sufficient. We should understand it also, because if we don't understand, then there are chances that we may do things which is unwise, which is not wise in the presence of God. చూడండి, ఇక్కడ మనము దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగి ఉండటం మాత్రమే కాదు, దాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఈ భూమి మీద మన యొక్క విశ్వాస జీవితంలో మనం అవివేకులుగా ప్రవర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. Just an example we can see from the Bible. We will see through Bible few examples about the will of God and how we can understand the will of God. Just turn along with me to Acts of Apostles chapter 7 verse 23 we will read. Acts of Apostles chapter 7 verse 23 we will read. అపోస్తలుల కార్యాల గ్రంథం 7వ అధ్యాయం verse 23 brother. Yeah, verse 23 we'll read. Here we can see here we can see Stephen in fullness of spirit. He is talking about the history of the people of Israelites. ఇక్కడ స్టెఫను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన వాడే ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క చరిత్రను ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు. What he says in the verse 23, when he talks about Moses, he is saying when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren, the children of Israel. చూడండి, ఇక్కడ మోషే 40 ఏళ్ల వాడైనప్పుడు, అతనికి 40 ఏళ్లు నిండ వచ్చినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న బుద్ధి పుట్టెను. It came to his heart, means he came to know about the will of God, that he has to visit his people or the people of Israel. ఇక్కడ చూస్తే 40 ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు అతని హృదయములో ఒక బుద్ధి పుట్టింది, ఒక ఆలోచన పుట్టింది, తన సొంత ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయులను చూడాలి అనే బుద్ధి పుట్టింది. And when we do read the same chapter verse 20, we can see that the child Moses, it is written that he was well pleasing to God. ఇక్కడ మనం చూస్తే 20వ వచనములోనే ఆ కాలమందు మోషే పుట్టెను, అతడు దివ్య సుందరుడై తన తండ్రి ఇంట 3 నెలలు పెంచబడ్డాడని చూస్తున్నాం. So there he was well pleasing to God, and it came to his heart to visit his people. That means that will of God, he came to know about the will of God, that he has to be with his people or with the people of Israel. చూడండి, ఇక్కడ ఈ 23వ వచనానికి వచ్చేసరికి మోషే 40 ఏళ్ల తరువాత దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించిన వాడై తన హృదయములో తన సహోదరులను చూడాలనే ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. But there we can see, when we do read verse 24, there is a slight difference. He knew the will of God, but he didn't understand the will of God. చూడండి, ఇక్కడ 24వ వచనంలో ఒక సంఘటన జరిగింది. ఒక ఐగుప్తీయుడిని మరి మోషే చంపివేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దేవుని చిత్తాన్ని ఎరిగాడు గాని దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయిన కారణాన్ని బట్టి జరిగింది. So when we read about the word know and understand, know means we do know the concept. Understand is the actionable part of that. చూడండి, తెలుసుకోవటం, అర్థం చేసుకోవటం, ఈ రెండు కూడా భిన్నమైనటువంటి పదాలు. ఈ రెండింటి మధ్య చాలా తేడా ఉంది. And what he has done there, he knew that the will of God was that maybe through him God will deliver the people of Israelite, but he take it upon himself that through his hand he tried to deliver the people of Israel. చూడండి, తను మొదటగా దేవుని చిత్తాన్ని ఏం తెలుసుకున్నాడు అంటే దేవుడు తన ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులను విమోచించాలని ఆశపడుతున్నాడని తెలుసుకున్నాడు. కానీ ఎలా చేయాలి అనుకున్న దాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు. తన సొంత శక్తితో అది చేద్దామని అనుకున్నాడు. And this is what happens to many of us also, that we do sometimes, even though we know the will of God, but we do not understand the will of God. And when we do not understand the will of God, we do things which is unwise, as we have read in the Ephesians chapter 5 verse 17. చూడండి, మన జీవితాల్లో, మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంటది. మనం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకుంటాం గాని ఆ దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహింపులేక మనము కూడా మన జీవితాల్లో, విశ్వాస జీవితాల్లో అనేక సార్లు అవివేకులుగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎఫ్సీ పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నట్లుగా. And when we do read the Moses in the same chapter, we can see that we can, even though specifically it's not said, but we can assume the reason why he was not able to understand the will of God properly there. ఇక్కడ ఇదే అధ్యాయంలో అపోస్తలుల కార్యం గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలోనే మోషే ఎందుకు దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు అన్న సంగతులు కూడా స్టెఫను గారు రాశారు. ఇక్కడ when it is said in verse 22, it says that Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. ఇక్కడ 22వ వచనంలో చూస్తే మోషే ఐగుప్తీయుల సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటల యందు, కార్యముల యందు మరి ప్రవీణుడై ఉన్నాడు అని మనం చూస్తున్నాం.
And he 40 years he was with Pharaoh in the family of Pharaoh, and he was brought up as per the customs of the royal family of Egypt. ఇక్కడ మొదటి 40 సంవత్సరాలంతలో కూడా మరి మరి మోషే ఐగుప్తుల విద్య నేర్చుకోవటం, తర్వాత ఐగుప్తు రాచరిక పద్ధతులు వీటన్నిటిలో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నాడు అని మనం చూస్తా ఉన్నాం. And there is also written that he was mighty in words and mighty in deeds. కార్యముల యందు మాటల యందు కూడా ఆయన ప్రవీణుడై ఉన్నాడు. So this is what happens many times, dear brother, that in our life when we do have some knowledge, that knowledge try to shadow and that try to eclipse the understanding of God's will in our life. చాలా సార్లు మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా మనం కలిగి ఉన్నటువంటి లోక సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి, లోక సంబంధమైనటువంటి ఆధిక్యతలను బట్టి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క మరి ఆ వాక్యాన్ని మనం సంపూర్ణమైనటువంటి గ్రహింపు లేని వారిగా మన యొక్క జ్ఞానము దానికి అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది. That's why the Paul is saying that know the will of God and understand the will of God. అందుకనే మనం ఈ విషయాన్ని, ఈ రెండు మాటల్ని చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసుకోవాలి. దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం ఒకటి, దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించటం మరొక ఎత్తు. And when the example which we are seeing right now about Moses, what happened there? But I do feel that the knowledge which he had gained in the palace of Pharaoh and the mighty deeds which he has done, it came into his heart that through his hand he was able to do many mighty things. చూడండి, ఈ గ్రహింపు సరిగా లేని కారణాన్ని బట్టి మోషే ఏమనుకున్నాడంటే తనకున్నటువంటి ఐగుప్తు విద్యను బట్టి, తనకున్నటువంటి ప్రావీణ్యతను బట్టి తనంతట తానుగా మరి ఇశ్రాయేలీయులను విమోచింపగలను అనుకున్నాడు. And we can say in a manner that the lack of humbleness before the presence of God, because I am very knowledgeable, I know many things, so there is a lack of humbleness in the presence of God could lead us to fail to understand the will of God. చూడండి, అనేక సార్లు మన జీవితాల్లో కూడా, వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో మనకు విధేయత లేని కారణాన్ని బట్టి, దేవునికి మనల్ని మనం సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోకుండా మన యొక్క విద్య మీద, మన యొక్క తలాంతుల మీద, మన శక్తి సామర్థ్యాల మీద ఆధారపడినప్పుడు మనం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మన జీవితాల్లో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చలేని వారముగా ఉంటూ ఉంటాం. And that's the reason why when we go through the life of Moses, the further journey of his life, we could see that the next place where God takes him is to teach him humbleness in his life. మోషే యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా మనం గమనిస్తే ప్రియులారా, మొదటిగా ఆయన యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క మరి విధేయత లేదా తగ్గింపు అనేది లేనట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. And then God leads him to the wilderness where he is taking care of the sheep. Next 40 years, that's where God leads him after his 40 years of stay at the palace. ఇక్కడ మనం చూస్తే మొదటి 40 సంవత్సరాలు ఆయన రాజ అంతఃపురములో పెరిగాడు. అయితే అది ఆయనకు దేవునికి సంపూర్ణంగా లోబడని స్థితిని కల్పిస్తే, ఆ తరువాత మరి మిద్యాను దేశానికి వెళ్ళి అక్కడ పర్వత అరణ్యములో తను 40 సంవత్సరాలు గడిపిన తర్వాత ఆ దేవునికి సంపూర్ణంగా విధేయుడయ్యేటువంటి మనసు, బుద్ధి ఆయనకు వచ్చింది. And when we do read the scripture, when we do go to the book of Exodus, when we do read about the life of Moses, we can see that God has made him so humble that when God called him again to lead the people of Israelite, there is a word which Moses say in front of God. ఇక్కడ మనం నిర్గమాకాండం గ్రంథానికి వెళ్ళినట్లయితే మోషే ఎంతగా తను తాను మరి దేవునికి సమర్పించుకున్నాడో, ఎంతగా విధేయుడయ్యాడో అంటే అన్ని లక్షల మంది ప్రజల ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశం నుండి విమోచించడానికి దేవుడు మోషేని ఏర్పాటు చేసుకునేటంతగా ఆయన తన జీవితంలో మరి మార్పు చెందాడు. And in the verse Exodus chapter 3 verse 11, Moses comes to a stage where he said that who am I to go out to Pharaoh that I should bring the people of Israel out of Egypt. ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం 11వ వచనంలో చూస్తే మోషే అంటున్నాడు, దేవుడు నీవు ఇశ్రాయేలు దగ్గరికి వెళ్ళమన్నప్పుడు నేను ఫరో యొద్దకు వెళ్ళుటకును ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులోని తోడుకొని పోవుటకును ఎంతటి వాడను అంటా ఉన్నాడు దేవునితో. Am I the same Moses who thought that he is having such a wonderful knowledge of the systems and customs of Egyptian, and who was very mighty in works and deeds, the same Moses, after walking through 40 years through wilderness, he is coming and saying in front of God, who am I, God, that I am nothing in front of you. చూడండి, మొదటి 40 సంవత్సరాలు అంతఃపురంలో పెరిగినటువంటి మోషే సకలమైన ఐగుప్తు విద్యలను నేర్చుకొని మాటలలోను కార్యాల్లోనూ ప్రవీణుడైనటువంటి మోషే
తరువాత 40 సంవత్సరాలు మిద్యాను అరణ్యములో ఆ 40 సంవత్సరాలు దేవుని సన్నిధిలో గడిపిన తర్వాత తను ఎంతగా మారిపోయాడంటే, ఒకప్పుడు నేను సమస్తము చేయగలను అనుకున్న వ్యక్తి ఈనాడు మరి నేనెంతటి వాడను అనే స్థాయికి తనను తాను విధేయుడుగా తగ్గించుకున్నాడు. And then that is the moment when God's plan, he could be able to know as well as understand it also, how God is going to use him for redeeming his people from Egypt. చూడండి, ఇక్కడ తన యొక్క విధేయత, తన యొక్క తగ్గింపు ఏ విధంగా దేవుడు మరి ఐగుప్తులో నుండి తన సొంత ప్రజలను విమోచిస్తాడని దేవుని వైపే చూడడానికి కారణమైంది. And that's why that is the time when he was made to understand, not only know, made to understand the will of God also. చూడండి, అంతకుముందుకి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే, ఒకప్పుడు దేవునిని తెలుసుకున్నవాడుగానే ఉన్నాడు గాని, ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకున్నవాడుగానే ఉన్నాడు గాని అర్థం చేసుకోలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు చూస్తే మార్పు, దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించిన మోషేని మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. And that is the time when God tells to Moses that you go with the rod which is in your hand, through which with that rod God is going to do mighty things in the land of Egypt. చూడండి, ఇప్పుడు దేవుడు మోషేతో చెప్పాడు, నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి చేతి కర్రను తీసుకొని మరి ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళు, దాని ద్వారా గొప్ప కార్యాలు నేను జరిగిస్తాను అని చెప్పాడు. And there he was able to understand the will of God. Earlier he knew that God has appointed him to redeem the people of Israel. How God will use him, he was not able to understand. చూడండి, ఒకప్పుడైతే తనకున్నటువంటి ప్రావీణ్యత ద్వారా, తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాల ద్వారా తను సమస్తము చేయగలను అనుకున్నాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ యొక్క మిద్యాను అరణ్యములో మరి తను ఆ 40 సంవత్సరాలు దేవుని సన్నిధిలో గడిపిన తర్వాత తనకున్నటువంటి ఆ ఆధిక్యతను అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి తను ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా దేవునికి విధేయుడయ్యి దేవుడు యొక్క చిత్తానికి లోబర్చుకున్నాడు. ఆయన ఏ విధంగా విమోచించాలో ఆ విధంగా తను నడవటానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. So this is how, when Moses became humble, he was able to know, he was already knowing God, he was able to understand also God, how he will be able to lead the people of Israelites. చూడండి, ఎప్పుడైతే దేవుడిని అర్థం చేసుకున్నాడో, దేవుడు ఏ విధంగా తన సొంత ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుని నడిపించాలని నిర్ణయించాడో తెలుసుకోగలిగాడు. And that's why Paul, when he is writing to the church at Colossae, he is saying that not only you should know the will of God, but you should also understand the will of God. అందుకనే కొలసైలతో మాట్లాడుతూ పౌలు గారు అన్నాడు, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం మాత్రమే కాదు, దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించగలిగి ఉండాలి అని చెప్పాడు. And to know, to understand the will of God, we need to be humble as Moses has become humble, and then he was able to understand the will of God. దేవుని చిత్తాన్ని మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించాలంటే మొదటిగా మోషే ఏ విధంగా తను తాను తగ్గించుకొని దేవునికి విధేయుడయ్యాడో, నీవు నేను కూడా మరి మనల్ని మనం తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో విధేయులు అయినట్టయితే దేవుని చిత్తాన్ని మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించగలిగిన వారముగా ఉంటాము. We will see one more example from the Old Testament, that is Genesis chapter 24, and a different example to see how to understand the will of God, how to know and understand the will of God. మరి పాత నిబంధనలో మరొక ఉదాహరణని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం, దేవుని చిత్తాన్ని మనం ఎలా తెలుసుకోవటం అనేది. విచ్ బుక్ బ్రదర్? Genesis chapter 24 we will read, and few verses from that verse we will read. ఆదికాండం గ్రంథం 24వ అధ్యాయం నుండి సోదరులు కొన్ని వచనాలు చదువుతారు. And this is regarding the bride for Isaac, for which Abraham is making responsible his senior-most servant, that is Eliezer. అబ్రహాము యొక్క పెద్ద దాసుడైనటువంటి ఎలియాజరుకు తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకుకు మరి వధువును తీసుకొని వచ్చే పని అప్పగిస్తూ చెప్పినటువంటి సందర్భం ఇది. So here when we do read verse 3 and 4, we can see that Abraham is saying something to his servant who is the oldest servant of his house. చూడండి, ఇక్కడ ఈ 3-4 వచనాల్లో తన పెద్ద దాసుడైనటువంటి ఎలియాజరుతో అబ్రహాము కొన్ని సంగతులు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. And here he says that when talking regarding Isaac, he says that I will make you swear by the Lord, the God of heaven, the God of earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of Canaanites among whom I dwell, but you shall go to my country, to my family, and take a wife for my son Isaac. నేను ఎవరి మధ్య కాపురం ఉన్నానో ఆ కనానీయుల కుమార్తెలలో ఒకదానిని నా కుమారునికి పెళ్లి చేయక నా స్వదేశమందున్న నా బంధువుల యొద్దకు వెళ్లి ఇస్సాకును నా కుమారునికి భార్యను తెచ్చునట్లు
ఆకాశం యొక్క దేవుడును భూమి యొక్క దేవుడునైన యెహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణం చేయించెదను అని అబ్రహాము అంటున్నాడు ఎలియాజరుతో. And the oldest servant which Abraham is having, Abraham is telling some commandments. He's expressing what he want, and he's telling that thing to his servant. చూడండి, తన యొక్క దాసునికి అబ్రహాము ఒక ఆజ్ఞని ఇస్తా ఉన్నాడు, ఏ విధంగా తన యొక్క కుమారునికి వధువును తీసుకురావాలో. And then we can see the verse 5, the servant again asked to him whatever he heard from Abraham, then he counter questions him regarding some more matters. ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైతే అబ్రహాం చెప్పిన మాటలు ఎలియాజర్ విన్నాడో అతనికి ఉన్నటువంటి సందేహాన్ని తిరిగి అబ్రహాముతో పంచుకుంటా ఉన్నాడు 5వ వచనంలో. And there he asked that if that woman is not willing to come with me, then what should I do? చూడండి, ఆ దాసుడు ఏమంటున్నాడు, ఒకవేళ ఆ స్త్రీ మరి ఇక్కడికి రాను అని అంటే, నా వెంట ఈ దేశానికి రాను అంటే నేనేం చేయాలి అని అడుగుతా ఉన్నాడు. So why I have set this example here is, it is a talk between the master and his servant, and the master is expressing his will or telling his will to his servant to do. నేను ఇక్కడ ఈ ఉదాహరణ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, ఇక్కడ ఒక యజమాని కనపడుతున్నాడు, ఇక్కడ ఒక దాసుడు కనపడతా ఉన్నాడు. ఏ విధంగా ఈ దాసుడు తన యజమాని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించి మరి ఆయన ఆజ్ఞను తను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చగలడో ఆ సంగతి ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉంది. And when Abraham is saying something to his servant, and his servant is again counter questioning him to be clear that what his master want or what is in the mind of his master. చూడండి, ఇక్కడ ఈ అబ్రహాము ఎలియాజర్ యొక్క సంభాషణలో మనకి ఏమర్థమవుతా ఉందంటే, అబ్రహాము తన దాసునికి ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు ఈ దాసుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తన యజమాని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి చిత్తాన్ని గ్రహించడం కోసం ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నాడు. This is an example of how we should know the will of God. ఇది ఒక ఉదాహరణ, మనం ఏ విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోగలము అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. And we have to hear to our master what he is saying, and we have to know what he is saying to us. ఇక్కడ చూడండి, మనం కూడా మన దేవుని చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే మొదటగా ఆయన మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది మనం శ్రద్ధగా మరి స్పష్టంగా ఆసక్తిగా వినాలి. And when there is a doubt, he is again asking his master that if this is not the condition, what should I do? చూడండి, అక్కడ ఆయన సందేహం వెలిబుచ్చుతా ఉన్నాడు, ఒకవేళ ఇలా గనక జరిగితే నేనేం చేయాలి? So this is how we should also seek the will of God, how we should know the will of God, and how we should understand the will of God. ఇది ఒక విధానం, మనం ఏ విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని విశ్వాసులంగా మనం ఏ విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోగలం, ఏ విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని మన జీవితంలో అమలుపరచగలం, అర్థం చేసుకోగలం అంటానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా కనపడతా ఉంది. We have to read the word of God, that is our master's voice. We have to read that to know what is his will in our life. కాబట్టి మన విశ్వాస జీవితంలో కూడా మన యజమాని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన చిత్తాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆయన వాక్యాన్ని బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం దినదినం చదువుతా ఉండాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. And then if there is anything we have any doubt in this, then we have to again come back to the same scripture to understand what the will of God is. చూడండి, బైబిల్ గ్రంథం చదువుతుండగా మనకు ఆ దేవుడు మనతో మాట్లాడిన సంగతి మనం చదివిన చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటి అంశం మనకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళా ఒకసారి మనం చదవాలి అర్థం చేసుకోవడం కోసం. So this is how we will be able to know the will of God, and this is how we will be able to understand the will of God. ఇదే మరి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకునే విధానం, అదే విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకునే విధానం ఇది. The way the servant of Abraham has talked to him, he has understood from him, and he has counter questioned him, so that he is very clear what the will of God, what the will of his master is. చూడండి, ఇక్కడ ఎలియాజర్ కూడా తన యజమాని అయినటువంటి అబ్రహాం చిత్తం మీద అర్థం చేసుకోవడం కోసం 1-2 సార్లు ప్రశ్నలు వేసి తన యజమాని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించుకొని అప్పుడు బయలుదేరాడు. And this is what God also wants in our life. When he says that we should understand his will, this is what God wants, that we should come back again and again to the scripture or the word of God to understand what his will is. చూడండి, మన జీవితాల్లో కూడా మనము సారికి మనం అర్థం చేసుకొని ప్రతిసారి కూడా ఎన్ని సార్లు అయినా సరే ఆ గ్రంథాన్ని మనం ఆ యొక్క భాగాన్ని మనం చదువుతూ ఉండగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించగలం. ప్రియులారా, why do we need to come back to the scripture? Is many times we do try to use our own understanding to understand the will of God, which is not correct always. చూడండి, చాలా సార్లు మనం ఒక పొరపాటు చేస్తా ఉంటాం, ఏంటంటే మనకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని గ్రహించాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటాం. ఇది సరైన విధానం కాదు. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కంపల్సరీ దేవుని యొక్క మాటల గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ నుండే మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
And one of the example which you can see is the wise men when they come to visit the when our Lord and Savior Jesus Christ was born on this earth. We can see the example of that where they are using their own understanding. తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ముగ్గురు మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు శిశువుగా జన్మించినప్పుడు ఆయన చూడటానికి వచ్చినప్పుడు వారు తమ సొంత జ్ఞానం కాదు కానీ దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోగలిగారు. They have seen the star and they have started their journey seeing the star because they know that Lord Jesus Christ is born and they want to see him. వారు జ్ఞానులైనప్పటికీ కూడా తమ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని వారు ప్రభువుని చూడటానికి బయలుదేరలేదు కానీ ప్రభువు జన్మించినప్పుడు ఆకాశంలో ఉదయించినటువంటి ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని చూచి అనగా దేవుని నడిపింపుని బట్టి వారు రాగలిగారు ప్రియులారా. But there they did a small thing, even though it is not very clearly mentioned in the Bible. But we do see that what they have done, they have come to Jerusalem, they have come to the palace to see the king who is born. అక్కడ కూడా మనం ఈ విషయం డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా రాయబడలేదు కానీ అర్థం చేసుకోవడంలో దేవుని చిత్తాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో కూడా వాళ్ళు కొంత తడబడి వారు మరి బెత్లెహేము కాకుండా యెరూషలేం పట్టణానికి వెళ్ళి అక్కడ మరి రాజప్రాసాదానికి అంతఃపురానికి వారు వెళ్ళారు. And there they have inquired about where is the king which is born, because we have seen the star and we have come following him. We want to bow down and worship him. చూడండి వారు హేరోద్ దగ్గరికి వెళ్ళి రాజు ప్యాలెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ రాజును అడుగుతున్నారు, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడున్నాడు, మేము ఆయనను పూజించడానికి వచ్చాము అని చెప్తా ఉన్నారు. And this is where they have used which I do understand that this is where they have used their own understanding. They thought that king can only be born in a palace or in a very good place. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జ్ఞానులు మొదట నక్షత్రాన్ని చూసి బయలుదేరారు నిజమే కానీ వారు ఇక్కడ తమ సొంత జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి రాజుగా పుట్టాడు అంటే ఖచ్చితంగా రాజప్రాసాదంలోనే పుడతాడు, రాజ కుటుంబంలోనే పుడతాడని చెప్పి ఆ రాజు దగ్గరికి రాజప్రాసాదానికి వారు వెళ్ళారు. And but when they came out, they were led by the star and they were able to go and were able to worship our Lord and Savior Jesus Christ. అయితే అక్కడ నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత తిరిగి వారు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ నక్షత్రాన్ని చూచి దాని నడిపింపును బట్టి యేసు ప్రభు వారు ఉన్నటువంటి శిశువైన యేసు ప్రభు వారు ఉన్నటువంటి స్థలానికి వచ్చి ఆ ప్రభువుని చూసి ఆనందించి ఆయన పూజించారు, ఆరాధించారు. So there we can see that they have used their own understanding, so that because of using their own understanding, they have not been able to completely follow the will of God. చూడండి వారికి ఉన్నటువంటి సొంత జ్ఞానాన్ని మధ్యలో ఉపయోగించడం ద్వారా దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా అనుసరించిన వారుగా వారు ఉండలేకపోయారు. And this is not what God wants in our life. God wants us that we should completely, as we have seen the example of Eliezer, again and again going back to his master to get confirmation of the will or what the desire in his heart is. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ జ్ఞానుల్లాగా మనం ఉండకూడదు అని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడండి. కానీ మనం ఎలా ఉండాలి? అబ్రహాము పెద్ద దాసుడైనటువంటి ఎలియాజర్ లాగా ఉండాలి. ఎలియాజరు తనకు అర్థం కాకపోతే మాటి మాటికి ప్రశ్నించి తన యజమానుడైనటువంటి అబ్రహాము యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించిన తర్వాత ఆ పనిలో ఆయన మరి పనిని ప్రారంభించినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. So here we can see that when Paul says to the church at Colossus that you should know and understand the will of God, what he's saying that how we will be able to understand, we will be able, but once we are humble in the presence of God, as we have seen from the example of Moses. ఇక్కడ చూడండి కొలసీలతో కూడా మాట్లాడుతూ పౌలు గారు అంటున్నాడు, దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహింపగలిగిన వారుగా ఉండాలంటే మోషే ఏ విధంగా విధేయుడయ్యాడో అలాంటి విధేయత కలిగి ఉన్నప్పుడు వారు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించేవారుగా కొలసీలు కూడా ఉంటారు అని పౌలు గారి యొక్క ఉద్దేశం. And second, how we will be able to know the will of God and understand it when we come back again to the scripture, to the word of God, to direct us, to lead us, to show us his will, his very clear will in our life. రెండవదిగా దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మనం గ్రహించాలంటే మనం మాటి మాటికి దేవుని మాటలు రాయబడిన గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్ చదువుతూ ఉండాలి. అప్పుడు మనం దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించుకోవడానికి ఇది రెండవ మరి సంగతి. And seeing the example of Eliezer, when we go further in that chapter, he is doing one more thing which we can read in the verse 12. ఇక్కడ మరి ఎలియాజర్ సంగతి మనం మరికొంత ముందుకు వెళ్తే 12వ వచనంలో అక్కడ ఎలియాజర్ ఏ విధంగా మరి అక్కడ దేవుని చిత్తాన్ని ఆయన మరి తెలుసుకోగలిగాడు అనేది రాయబడింది. There it is saying that he went out he was standing outside that town. There he prays to God and say,
O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. ఇక్కడ ఈ ఎలియాజరు నాహోర్ అనేటువంటి పట్టణానికి వెళ్ళాడు. మరి ఆ ఊరు బయట అతను నిలబడి నీళ్ళ బావి దగ్గర ఆయన ఈ విధంగా అనుకుంటున్నాడు, ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు దేవునికి. నా యజమానుడు అబ్రహాము దేవుడు అయిన యెహోవా, నేను వచ్చి నీ కార్యమును త్వరలో సఫలము చేసి ఆ యజమానుడు అబ్రహాము మీద అనుగ్రహము చూపుము. ప్రార్థిస్తా ఉన్నాడు. This is what God expects from us also, and this is what he expects, that we should come again and again to his scripture to know what the will is, and thirdly we should come before his presence with prayer to understand that how he will lead us, how he will guide us. చూడండి, మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా మరి మొదటిగా మనము దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించాలంటే మొదటిగా మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలని, ఆయనకు సమర్పించుకోవాలని, రెండవదిగా మరి దేవుని వాక్యాన్ని సారిసారికి మనం చదవాలని, మూడవదిగా ఈ ఎలియాజర్ ఏ విధంగా అయితే ప్రార్థన చేసి తన యొక్క యజమాని యొక్క కార్యాన్ని సంపూర్ణం చేయాలని ఆశపడ్డాడో, మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా మూడవదిగా మనం ఎక్కువగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించగలిగిన వారముగా మనం ఉంటాము. Same thing we can see in the life of Ezra also. ఇదే విషయాన్ని మనం ఎజ్రా గారి యొక్క జీవితంలో కూడా మనం గమనించగలం. When we come to the book of Ezra chapter 8, there in verse 21 to 23 we read, there also we see that to understand and to get the will of God, he is praying before the presence of God. ఇక్కడ ఎజ్రా గ్రంథం 8వ అధ్యాయంలో కూడా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎజ్రా గారు కూడా ప్రార్థన చేసినట్లుగా వ్రాయబడింది. Here verse 21 onwards when we read, it's written like this, then I proclaimed a fast there at the river of Ahava, that we might humble ourselves before our God, to seek from him the right way for us and our little ones and all our possessions. Here Ezra is humbling himself before the presence of God, and he is praying along with all the congregation for the wellness of the people. ఇక్కడ మనం ఎజ్రా గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో కనుక మనం చూస్తే, ఇక్కడ ఎజ్రా మాట్లాడుతా ఉన్నాడు, దేవుని సన్నిధిని మమ్మల్ని మేము దుఃఖపరుచుకొని మరి మాకును చిన్నవారికి మా ఆస్తికి శుభ ప్రయాణం కలుగునట్లుగా నేను వేడుకొనుటకు అహావా నది దగ్గర ఉపవాసం ఉండుడని ప్రకటించి తిని. Here it says that we humble ourselves before our God to seek from him the right way. This is what God expects from. Humble ourselves and sit in his presence with fasting and prayer to know what the will of God is. చూడండి, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించాలంటే, తెలుసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే ఎజ్రాతో ఉన్నవారు వారిని వారు దుఃఖపరుచుకొని వారిని వారు తగ్గించుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఉపవాస ప్రార్థన చేశారో, మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా ఈ యొక్క తగ్గింపును మనం విధేయతను మనం కలిగి ఉండి ఈ ఉపవాస ప్రార్థనలు అనేవి కూడా మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కలిగి ఉండటం మన దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. When we read the verse 22, we can see one more thing, that why Ezra is praying like that, because here it says that I was ashamed to request of king an escort of soldier and horsemen to help us against the enemy on the road. చూడండి, ఎందుకు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన తగ్గించుకొని ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే, అక్కడ 22వ వచనంలో రాయబడినటువంటి ఒక మాట చూస్తే ఎజ్రా ఏమంటున్నాడంటే, చూడండి, రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి సహాయం చేయమని కోరటానికి ఆయన సిగ్గుపడ్డాడు. And even we know that Ezra, when we do read the previous chapters, we can see that the king is fulfilling all the desires which Ezra is expressing unto him. చూడండి, అసలు మనం ఇంకా ముందున్న అధ్యాయాల్లో కనుక మనం వెళ్తే, 8కి ముందున్న అధ్యాయాలకు మనం వెళ్తే, అక్కడ మరి ఎజ్రా అడిగినటువంటి విషయాలు రాజుగారు ఎంతో సానుకూలంగా స్పందించి ఆయనకు కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చాడు. So the king was very close to Ezra, and he was fulfilling the desire which is there of which is there in the heart of Ezra, and he was fulfilling it. ఎజ్రా మరి రాజు గారికి చాలా సన్నిహితుడని, ఎజ్రా తన హృదయంలో ఉన్న అన్ని అడిగినప్పుడు అవన్నీ కూడా ఆ కోరికలన్నీ, ఎజ్రా కోరిన కోరికలన్నీ కూడా రాజుగారు నెరవేర్చినట్లుగా ఇక్కడ రాయబడ్డాయి ముందు అధ్యాయాల్లో. But here what he is saying, he is not using his humanly wisdom. It might be possible that he can use his wisdom and ask the king that you give protection to us as we to go out to build the city back. చూడండి, ఇక్కడ ఎజ్రా గారు తనకున్నటువంటి మానవ సంబంధమైన ఆధిక్యతలు గాని, రాజుతో తనకున్నటువంటి సాన్నిహిత్యాన్ని గాని, తన జ్ఞానాన్ని గాని ఉపయోగించకుండా మరి దేవుని సన్నిధిలో ఏ విధంగా వారు ఇక్కడ నుండి ముందుకు వెళ్ళాలి, ఏ విధంగా మరి ఆ కార్యాన్ని నెరవేర్చాలి వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత అనేది
దాని నడిపింపు కొరకు ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. He was ashamed to ask to king because he know the moment he asked king help, the glory which is due unto God will go to the king because he has given him the protection. చూడండి ఇక్కడ ఎజ్రా ఎందుకు దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు అంటే, రాజుగారిని అడగటానికి ఎందుకు సిగ్గుపడ్డాడు అంటే, ఒకవేళ తను అడిగితే రాజు కాదనడు, తప్పకుండా ఇస్తాడు తను అడిగింది. కానీ దానిని బట్టి మహిమ ఎవరికి వస్తుంది? రాజుకు మహిమ వస్తుంది. కానీ రాజుకు ఆ విధంగా మహిమ రావటం ఎజ్రాకి ఇష్టం లేదు. మరి తన కార్యాన్ని మరి దేవుని ద్వారా నెరవేర్చుకొని ఆ మహిమను దేవునికి ఆరోపించాలని ఎజ్రా యొక్క ఆశ. Here we can see that Ezra clearly understand. He knows the will of God and he understands the will of God. That means how God is going to fulfill that will, the will which is of God. That also he very clearly knows. That's why he is praying unto God only. ఇక్కడ చూడండి ఎజ్రా జీవితంలో మనం గమనిస్తే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించిన వాడుగా ఉన్నాడు, తెలుసుకున్న వాడుగా ఉన్నాడు. అంత మాత్రమే కాదు, సంపూర్ణంగా గ్రహించిన వాడుగా ఉన్నాడు. దేవుడు ఏ విధంగా తన ద్వారా ఈ కార్యాన్ని జరిగించాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడో ఆ యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆ యొక్క ప్రణాళికను తెలుసుకున్న వాడుగా ఎజ్రా కనబడుతున్నాడు. This is what God also desires in our life, that we should know his will and we should understand his will. మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో తప్పకుండా మనమందరం కూడా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకొని ఉండాలి. దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించిన వారముగా మనం ఉండాలి. That's why Apostle Paul, when he's praying, he prays in this way, that you may be filled with the knowledge of his will. చూడండి ఇక్కడ అందుకనే కొలసైల కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేసేటప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి గ్రహింపుతో కొలసై సంఘస్థులందరూ కూడా నింపబడాలి అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. And he adds in all wisdom and spiritual understanding. చూడండి సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని వారు కలిగి ఉండాలి, నింపబడాలని ఆయన ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నాడు. That wisdom and understanding has to be the spiritual. That is the word used is, it should be spiritual understanding, not the humanly or the worldly understanding which we have. చూడండి జ్ఞానము, వివేకం అనగానే ఈ లోక సంబంధమైన మరి జ్ఞానం కాదు, లోక సంబంధమైన వివేచన కాదు, కానీ ఇది ఆత్మ సంబంధమైన దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి జ్ఞానము, దేవుడు అనుగ్రహించేటువంటి వివేచన అయి ఉండాలని ఇక్కడ పౌలు గారి యొక్క ఉద్దేశం. This is what Paul expects from. This is what Paul prays for the people of Colossus, and this is what he expects from the people that are at the church at Colossus. చూడండి అక్కడ కొలస్సీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి దగ్గర నుండి కూడా ఇలాంటి ప్రవర్తనను మరి పౌలు గారు ఆశిస్తా ఉన్నాడు. And that's why he prays that you be filled with the knowledge of his will on all wisdom and spiritual understanding. చూడండి దేవుని గురించినటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వివేకాన్ని వారు పూర్ణముగా గ్రహించిన వారుగా ఉండాలని ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు. This day God also wants in our life the same thing, that we be filled with the knowledge of his will. మనం కూడా మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో సంపూర్ణంగా మనం కూడా ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకున్న వారముగా, గ్రహింపు కలిగిన వారముగా ఉండాలని ఆయన ఆశపడుతున్నాడు. In all wisdom and in heaven, in all wisdom and spiritual understanding. చూడండి సమస్తమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి అవగాహన మనం కలిగి ఉండాలని ఆయన ఆశపడతా ఉన్నాడు. And this is what God desires in our life, and this is what our prayer should be, that God may always completely fill us with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. చూడండి ఇక్కడ కొలస్సీల కొరకు మరి పౌలు గారు ప్రార్థన చేసినట్లుగానే మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా మనమందరం కూడా ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి వివేకం, అదే విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని పూర్ణంగా గ్రహించిన వారుగా మనం ఉండాలని ఆశపడతా ఉన్నాడు. What will happen when we do have this knowledge of his will and understanding of his will? ఎప్పుడు మనం దేవుని చిత్తాన్ని, దేవుని యొక్క మరి వివేకాన్ని మనం సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న వారముగా ఉంటే మనకు వచ్చే ఫలితం ఏంటి? The next word it says, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. చూడండి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా మనం ఆయన గురించి, ఆయన చిత్తాన్ని గురించి తెలుసుకొని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటామో మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కలిగే మేలు ఏంటంటే అప్పుడు మనము ప్రతి సత్కార్యములలో సఫలమగుతాం, దేవుని విషయమైన జ్ఞానమందు అభివృద్ధి పొందుతూ ఉంటాం, అన్ని విషయాల్లో కూడా ప్రభువును సంతోష పెట్టేటట్లుగా ఆయనకు తగినట్లుగా నడుచుకోగలుగుతాం. When we are filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, then what happens? That it reflects in our walk. Our walk becomes worthy of the Lord. చూడండి ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధమైనటువంటి గ్రహింపు కలిగి ఉంటామో మనము ఆయనకు తగినట్లుగా నడుచుకోగలుగుతాం. మన జీవితాల్లో, విశ్వాస జీవితంలో ప్రభువుని సంతోషపెట్టేటువంటి వారుగా మనం జీవించగలుగుతా ఉంటాం.
Our Christian life is a walk because step by step we progress, we improve, and we increase in the knowledge and fear of God. మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితమే ఒక నడక లేదా పరుగు. The knowing the will of God and understanding the will of God is not a one-time affair. It is a daily, each and every moment we should understand the will of God, and we should have we know and understand the will of God. Thereby we may be able to walk worthy of the Lord. చూడండి, ఈ విధంగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం, దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహింపగలిగి ఉండటం అనేది ఒక్క రోజుతో అయ్యే పని కాదండి. ఈ రోజు తెలుసుకున్నాం అయిపోయింది అనుకోవడానికి లేదు. ఇది మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో ఇది దైనందిన కార్యక్రమముగా మనం ఈ యొక్క దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం, దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించడం అనేది మన ప్రతిరోజు వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఇది కొనసాగుతూ ఉండాలి. And when we do walk worthy of the Lord, we do things which is pleasing Him, and we are fruitful in doing good work. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఈ విధమైనటువంటి గ్రహింపు మనం కలిగి ఉంటామో మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో మన నడక ఎలా ఉంటుందంటే ఆయనకు తగినట్లుగా ఉంటది. తర్వాత మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితం ద్వారా ఆయన్ని సంతోషపెట్టే వారముగా ఉంటాం దేవుణ్ణి. Our walk should be as we do read in 1 John chapter 2 verse 6, that walk just as He walked, or our Lord and Savior Jesus Christ walked. చూడండి, ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే మనం నడుచుకుంటా ఉంటామో మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి శరీరధారిగా ఈ భూమి మీద జీవించినప్పుడు ఆయన ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించాడో ఆయన మాదిరిలో మనం జీవించగలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. Our Lord and Savior Jesus Christ, every day, every time, every moment, He used to pray to Father to know His will, and knowing His will, He walked away, and we are supposed to walk in that same manner. చూడండి, మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు తన తండ్రి యొక్క పరలోకపు తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం ఆయన ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడు. ప్రార్థన ద్వారా తన తండ్రి చిత్తాన్ని గ్రహించి ఆయన చిత్తాన్ని అనుసరించి మాత్రమే ఈ భూమి మీద నడుచుకున్నాడు. అదే విధంగా మనం కూడా ఆ దేవుని చిత్తాన్ని మరి ప్రార్థన ద్వారా, వాక్య ధ్యానం ద్వారా తెలుసుకొని మనం కూడా ఆ విధంగా నడుచుకున్న బద్దులమై ఉన్నాం. Our walk should be in such a way that, as we do read in Galatians chapter 2 verse 20, that it's no longer I who lives but Christ in me. చూడండి, ఈ నడకను గురించి మాట్లాడుతూ పౌలు గారు అన్నాడు గలతీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, ఇకను జీవించువాడని నేను కాను, క్రీస్తే నాయందు జీవించుచున్నాడు అన్నాడు. And when my walk is there, when people see my walk, they should see the Christ, because it's not me, it's the Christ who is living in me. చూడండి, మనం విశ్వాసులుగా మన యొక్క ప్రవర్తనను చూసినటువంటి తోటి విశ్వాసులు కానివ్వండి, లోకస్తులు కానివ్వండి, మనలో క్రీస్తుని చూడగలిగి ఉండాలి. నడుస్తుంది ఈ వ్యక్తి కాదు, అతనిలో ఉన్నటువంటి క్రీస్తు ఇతన్ని నడిపిస్తున్నాడు అన్నట్లుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి. You will just see an example in 2 Kings, when there is a testimony about the man of God Elisha. There is a testimony which a lady tells about him. Just turn with me to 2 Kings chapter 4 verse 9. We will read. చూడండి, రాజుల 2వ గ్రంథంలో 4వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో ఇక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషా గురించి ఒక స్త్రీ గొప్ప సాక్ష్యం ఇస్తా ఉంది. And chapter 4 verse 9 it says, and she said, 4వ అధ్యాయం 9వ వచనం నుండి, look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly. చూడండి, మన యుద్ధకు వచ్చి చూపవుతున్న వాడు భక్తి గల దైవజనుడని నేను ఎరుగుదును అంటా ఉంది. He passes by them, but by looking at his walk itself, that lady is able to say that he is a man, holy man of God. చూడండి, ఎలీషా యొక్క నడకను చూచి ఆ షూనేము పట్నంలో ఉన్నటువంటి ఆ గనురాలైనటువంటి స్త్రీ అంటుంది అతని యొక్క నడకను, ఆయన యొక్క ప్రవర్తనను చూచి ఇతడు గొప్ప భక్తి గల గొప్ప దైవజనుడు అని సాక్ష్యం ఇస్తా ఉంది. This is what God desires in our life also, that our walk should be in such a manner that we are able to show Christ through our life. When Christ lives in us and not us, our walk will be able to show other people the walk of Christ. చూడండి, మన వ్యక్తిగత విశ్వాస భక్తి జీవితాల్లో కూడా మనం ఎప్పుడైతే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని అనుసరించి జీవిస్తా ఉంటామో మన విశ్వాస జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని బట్టి ప్రభువు ప్రకటించబడాలి. మనను చూచిన వారు ఇతడు ఏ విధంగా అయితే ఎలీషాను చూసి ఆ సహోదరి ఆ స్త్రీ అనుకున్నదో మన ప్రవర్తనను, మన విశ్వాస జీవితాన్ని చూసి కూడా ఇతడు క్రీస్తును అనుసరించేవాడు అని చెప్పుకోవాలి చూసిన వారు. అలాంటి సాక్ష్యం మనం కలిగి ఉండాలి. The church of Colossae, Paul was saying that they should know and understand the will of God first of all, and they should then walk worthy of God.
చూడండి పౌలు గారు కూడా కొలసీలతో మాట్లాడుతూ చెప్పిన మాట మనం గమనిస్తే, మొదటగా వారు దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించడం మాత్రమే కాదు, దేవుని చిత్తాన్ని అనుసరించి నడిచేవారుగా వారు ఉండాలని పౌలు గారు ఆశపడతా ఉన్నాడు. Once we are filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, then our walk will be definitely worthy of God. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహింపగలిగి మనము వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో మరి ప్రభువుని కలిగి ఉంటామో, ఆయన అనుసరించి నడుస్తుంటామో, తప్పకుండా మన వ్యక్తిగత విశ్వాస నడక లేదా మన జీవిత పయనం కూడా తప్పకుండా మరి అదే విధంగా ఉండబోతా ఉంది అని చెప్తా ఉన్నాడు. And it will result in increasing in the knowledge of God. ఇది దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని అది మరి వృద్ధి చేసేదిగా ఉంటా ఉంటుంది. And when we increase in the knowledge of God, the next verse 11, it says that we will be strengthened with all might according to His glorious power for all patience and long suffering with joy. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం ఇలాంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటామో, మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందముతో కూడిన పూర్ణమైన ఓర్పును దీర్ఘశాంతమును కనబరుచున్నట్లు ఆయన మహిమా శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడతాం. Here it says that we will be strengthened with all might. We will be strengthened when we walk as per the will of God. When we know the will of God, we will walk worthy of God. And when we walk worthy of God, we will gain understanding of God. And when we gain understanding of God, what will happen? That we will be strengthened. చూడండి, ఇక్కడ ఒక చక్కని ఒకదానికి ఒకటి అవినాభావ సంబంధం ఉన్నటువంటి ఇక్కడ పదాలు. ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించగలుగుతామో మనము ప్రభువుని సంతోషపెట్టినట్లు ఆయనకి తగినట్లుగా నడుస్తాం. ఎప్పుడైతే ఆయనకి తగినట్లుగా నడుస్తూ ఉన్నామో మనము ఆయన మహిమా శక్తిని బట్టి సంపూర్ణ బలముతో బలపరచబడుతూ ముందుకు సాగుతాం. And for that strength is for what purpose? For all patience and long suffering with joy. చూడండి, సంపూర్ణమైనటువంటి ఓర్పు దీర్ఘశాంతము కలిగినటువంటి సంతోషాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. A joy that which we have, that is what the difference which we do have as compared to the people those who are not believing God. చూడండి, అవిశ్వాసులైనటువంటి వాళ్ళకున్న సంతోషానికి విశ్వాసులమైన మనకున్న సంతోషానికి ఇదే తేడా. They have happiness, but they will not be having the joy which we are having. చూడండి, వాళ్ళు ఒకవేళ ఆనందంగా ఉండొచ్చు కానీ మనకున్నటువంటి సంతోషాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉండలేరు. Because joy is irrespective of the people or the circumstances. Happiness depends upon the circumstances and the people which is surrounding them. చూడండి, ఈ సంతోషం అనేది మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను బట్టి పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంది కానీ ఈ ఆనందం ఇది ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో కలిగే ఆనందానికి ఆ సంతోషానికి తేడా ఉన్నది ప్రియులారా. And that's what Paul wants them also, that they should be joy in all patience and long suffering with joy. చూడండి, అందుకని అంటున్నాడు అన్ని విషయంలో ప్రభువును సంతోషపెట్టినట్లు ఆయనకు తగినట్లుగా నడుచుకోవాలని. The perfect example is Paul is writing this letter to them from prison, and he is writing to them about joy because he himself is joyful in his heart. That is what God wants in our life also. చూడండి, ఉత్తరం రాసినటువంటి సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తే ఆ సమయంలో పౌలు గారు రోమా చెరసాలలో ఉన్నాడు. చెరసాలలో అంటే అది కష్టం కన్నీళ్లతో కూడినటువంటి సంగతే, హృదయంలో అది ఉన్నది. కానీ ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారిని కలిగి ఉన్న కారణాన్ని బట్టి, ఆయన చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించి ఆయన యొక్క చిత్తాన్ని ప్రకారం నడుస్తున్న కారణాన్ని బట్టి పౌలు గారు ఎంతో సంతోషముతో కొలస్సీలకి ఉత్తరం రాస్తా ఉన్నాడు. తన పరిస్థితిని పక్కన పెట్టేశాడు. అది ఆయన సంతోషాన్ని తగ్గించలేకపోయింది. When we are strengthened in God, we will be continuously in that joyful state. Our heart will be always joyous. చూడండి, ఈ యొక్క ఆనందంలో మనం కొనసాగుతూ గనక ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మన హృదయం ఈ యొక్క సంతోషములో బలపరచబడతా ఉంటుంది. And when our heart is joyful, the next verse which says, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. That is what we will do. We will give thanks. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనం ఈ విధంగా మన హృదయాల్లో ఈ సంతోషాన్ని కలిగి ఉంటామో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, చూడండి, మన తండ్రికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి అని మనల్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాడు. కొలస్సీలను హెచ్చరించాడు. Out of joyful heart, thanks will come automatically, and that is what he is saying to the church at Colossus, that giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. చూడండి, ఆ సంతోషకరమైన హృదయంలో నుంచి మరి వాటంతట అవిగా కృతజ్ఞతాస్తుతులు బయటకు వస్తాయి. వీటిని బట్టే అక్కడ పౌలు గారు అంటున్నాడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలని దేవుని బతిమలాడుతా ఉన్నాడు. And this is what God expects in our life also, that we be strengthened, and through that strengthen we be able to
have the joy in spite of all the condition, and we always continuously thank God for each and everything. చూడండి పౌలు గారు కూడా అదే అంటా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా మన యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వారుగా మనం జీవించాలి అని. This is what Paul has written to the church at Colossae. This is what his prayer was for the church at Colossae. చూడండి కొలస్సీయులకు రాసినటువంటి ఈ ఉత్తరంలో పౌలు గారి యొక్క ప్రార్థనలోని ముఖ్యమైనటువంటి అంశము సారాంశం ఇదే. This is what is the word of God is to all of us, that we should also grow in, and we should also be filled in the knowledge of his will. చూడండి ఈ రోజు ఈ దేవుని వాక్యం మనందరితో మాట్లాడగా దేవుని యొక్క చిత్తం మన పట్ల ఆయన బయలుపరిచాడు. మనమందరం కూడా ఇలాంటి గ్రహింపులోకి రావాలని, ఇలాంటి సంతోషాన్ని కలిగి ఉండి మనము విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించాలని హెచ్చరించబడతా ఉన్నాం. This is what God expects from our life, that this is the way, knowing his will, walking worthy of his life, growing in his knowledge, in the knowledge of God, strengthening in him, and always thanking our God. చూడండి మన వ్యక్తిగత విశ్వాస జీవితాల్లో కూడా మనము కూడా మొదటగా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం, సంపూర్ణంగా గ్రహించటం, అంత మాత్రమే కాదు ఆయన యొక్క మరి ప్రభువును సంతోషపెట్టేటువంటి నడకలో మనం ముందుకు సాగుతూ ప్రతి సత్కార్యంలో సఫలులు మగుతూ మరి ఆనందంతో కూడినటువంటి పూర్ణమైన ఓర్పు దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండి మరి ఇలాంటి సంతోషానికి మనల్ని పాత్రులుగా చేసినటువంటి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తూ మన విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు. This was the apostles' prayer for the members who were in the church at Colossae. పౌలు గారి యొక్క ప్రార్థన కొలస్సీలో ఉన్నటువంటి సంఘస్థులందరి గురించి ఇది. Let this be our prayer, that in our life also we may pray for us as well as for the church and for others also in the same manner, the way in which Paul has prayed for the church at Colossae. చూడండి పౌలు గారి ప్రార్థన కూడా విశ్వాసులంగా మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ఒక మాదిరిగా ఉంది. మనం కూడా మన తోటి సంఘస్థుల కొరకు, తోటి విశ్వాసుల కొరకు ఇలాంటి ప్రార్థన చేయ బద్దులమై ఉన్నామండి. This word, may God bless us with this word, so that we may be able to live according to this word as it has been written, as God has given to us this day. చూడండి దేవుడు మనకు వినిపించినటువంటి మాటలను దేవుడే ఆశీర్వదించి విన్న మాటలను అనుసరించి మనమందరం కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించడానికి ఆయనే సహాయం దయచేయును గాక. May God bless us through this word, through these words. ఈ వాక్యాలను దీవెనలు మనందరి మీద దేవుడు కుమ్మరించును గాక. And thank God for the church and the elders, those who have given me this opportunity to share the word of God with you this day. I thank each one of them. ఈ రోజు నాకు ఈ వాక్యం మరి స్థానిక సంఘంతో కలిసి పంచుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చిన స్థానిక సంఘ బాధ్యులందరికీ కూడా మరి వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దేవునికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Let us continue to remember one another in prayer, and let us continue to remember ourselves about others before his presence, before his throne. మనందరం కూడా ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేసుకుందాం. మరి ముఖ్యంగా మా కొరకు మీరు మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రార్థన చేయాలని మీ అందరికి కూడా మనవి చేస్తున్నాను. May his name be glorified. దేవుని నామముకు మహిమ ఘనత ఆరోపిస్తా ఉన్నాను. ఆమేన్.